తిరిగి బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. భీమవరం చినామిరంలోని విశ్వకవి సిబిఎస్ఈ అండ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో 2 రోజుల పాటు నిర్వహించిన మారేడుమిల్లి విజ్ఞాన యాత్ర అద్భుతంగా జరిగిందని స్కూల్ డైరెక్టర్ పొట్లూరి రఘుబాబు పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన అల్లూరు జిల్లా మారేడుమిల్లి యాత్ర విశేషాలను మీడియాకు వెల్లడించారు. వుడ్ రిసార్ట్ లో విద్యార్థులకు వసతి కల్పించామని, అక్కడి నుండి రంపా వాటర్ ఫాల్స్ ను సందర్శించామని చెప్పారు. ఘాట్ రోడ్లపై ప్రయాణం, ఉదయాన్నే మంచుతో కూడిన వాతావరణం విద్యార్థులను ఎంతగానో అలరించిందని కొనియాడారు. తమ విద్యార్థులు ఎంతో క్రమశిక్షణతో ఆద్యంతం ఈ యాత్రను ఆస్వాదిస్తూ తెలియని విషయాలను స్థానిక ప్రజలను, ఉపాధ్యాయులు అడిగి తెలుసుకున్నారని, తమ విద్యార్థుల మనోవికాసానికి ఈ పర్యటన ఎంతగానో ఉపకరిస్తుందని తెలియజేశారు. ఈ యాత్రను విజయవంతం చేసిన విద్యార్థులను, తల్లిదండ్రులను విశ్వకవి డైరెక్టర్ రఘుబాబు అభినందించారు. We Viswakavi, our Viswakavi children, yesterday and day before yesterday, 29th December, 30th December, we all visited Maredmalli village in Allur Sitaramaraj district. We visited resorts and waterfalls, forests, everything there. This picnic is very much useful for children. Picnics, excursions, they are all part of education. All the days in classes, they are listening good teachings from teachers. They are seeing smart boards also. They are trying to learn many things from their teachers' teaching and from smart boards visuals. But more than that, if children are watching the things practically, it's a memory for them. They won't forget about it. Even after 10 years, after 15 years also, that memory will be there for children. It's a good part of education. We from Viswakavi, we are all giving many opportunities for children, not only in education, in many fields, either games, sports, co-curricular activities, art and craft, many other things. In the same way, we are encouraging children to participate in these picnics and excursions. Previously, we used to conduct many excursions before COVID. After that, we have taken some gap, and again we started from 2 years onwards. All our children, we visited Maredmalli village in Allur Sitaramaraju district. If we listen the name Allur Sitaramaraju, we will remember Rampachodavaram and other places. Even yesterday we visited Rampa Falls also. Even though it is thick forest area, children, small children from 6th to 10th, they all participated with very much good interest and energy. They walked very nicely, they run like anything. That activeness is needed from children always. They visited, they inquired many things. We stayed in Woods Resort. They have given good accommodation and everything for our children. They have treated us in a very nice way. All this we made in a happiest way, and teachers, those who accompanied the children, they did really hard work. They managed this tour in a nice way, and I am grateful to parents of these children who encouraged, who sent them after believing Viswakavi, because it's not a simple thing. Going for picnic and coming back in safest way is not a simple thing. We are reading daily so many things in newspapers. Many more excursions. I promise my children we will do it in the future, and I wish all my children, parents, elders, everyone in Bhimavaram, I wish them a happy new year 2025. Thank you, all of you. Viswakavi is not only meant for best discipline, best studies and best activities in whole West Godavari district. Viswakavi is also known for direct learning experience and practical teaching. As a part of direct learning experience, our children visited Maredmalli waterfalls on 29th of this month. So I thank our beloved director Sri Potluri Raghubabu Garu for arranging this wonderful trip for our children. Maredmalli is a village scenic area in Andhra Pradesh. We stayed in wood resorts and the stay was very excellent. It was exceeded our expectations. The stay we've had is very good experience, and the natural beauty and excellent service and accommodation, comfortable accommodation was thrilled, and we enjoyed a lot. We finally take all these memories, and we treasure all these memories in Viswakavi's history. Thank you.
Vishwakavi stands not only for good discipline and education but also for the overall development of the child. I just want to reach out and extend my heartful gratitude for the wonderful picnic Vishwakavi organized. It was a delightful experience with these kids and the picnic was filled with laughter and fun. I would like to thank our director sir for the wonderful memories created under his guidance. Thank you sir for making the trip really wonderful and enjoyable and educational. Thank you very much. Today I am very happy to share my experience about the 2-day picnic which was organized by our Honorable Director Sir Shri Potluri Raghubabu Garu. Firstly, I would like to thank our Director Sir for organizing such a wonderful trip. The accommodation in the Woods Resort was great and the food provided was very nice and delicious. I would like to thank all the teachers who came always great care of us. Thank you for giving me such a wonderful opportunity. I wish to share my experience during the picnic. We all went to Maredimilli waterfalls to enjoy us. My friends and I enjoyed ourselves during the 2-day trip to Maredimilli waterfalls. I would like to thank our Honorable Director Sir for such a wonderful experience to have with us. Thank you all. When it announced our school was organizing a 2-day trip to Maredimilli waterfall, my friends and I were excited. We had many expectations about the trip. All this happened because of our beloved director sir, who always looks after our happiness and as well as safety. Thank you, sir. I would like to extend my special thanks to our beloved director sir, who always treats us like his own children. We are so lucky to have him as our guiding light. From the moment we started from school to the moment we returned safely, our directors and teachers protected us every moment, ensuring our safety and well-being at every minute. Thank you. Thank you. యేసు ప్రభువు ఆదర్శాలను గౌరవించడానికి క్రిస్మస్ సంతోషకరమైన సందర్భమని ఆకివీడు జీవన ప్రార్థన పరిచర్య పాస్టర్ జ్ఞాన్ ప్రకాష్ పేర్కొన్నారు. కాళ్ల మండలం కోపెల్ల గ్రామంలో టీడీపీ నాయకులు డి నిరీక్షణరాజు శిరీష ఇంటి వద్ద 9వ వార్షిక క్రిస్మస్ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలకు రెవరెండ్ జి ప్రకాష్ సభాధ్యక్షత వహించారు. క్రిస్మస్ ను పురస్కరించుకుని ఇంటిపై విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు. యేసు ప్రభువును స్మరించుకుని ప్రార్థనలు చేశారు. సంఘ సిఆర్ మాణిక్యాలరావు మాట్లాడుతూ ప్రపంచ శాంతి కోసం దైవదూత యేసుక్రీస్తు జన్మించారని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సర్పంచ్ బూడి వెంకట పర్రాలు, పాస్టర్ డేవిడ్ రాజు, ప్రభుకుమార్, మోషేరాజు, కుమార్ రత్నం తదితరులు పాల్గొన్నారు. హ్యాపీ క్రిస్మస్. అలా ఏం లేదు నాకైతే నీకొకరు నాకొకరు నేను వెళదామని వెళ్ళేటప్పటికి తండ్రి మన ఊరి మనవాడ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు, అలాగే నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాం. అయితే ఇది మనం 9వ సంవత్సరం క్రిస్మస్ జరుపుకోవడం జరిగింది. దేవుని కృప వల్ల మాకు ఈ సంవత్సరం కూడా దేవుడు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా ఈ శుభకార్యాన్ని ఇలా జరుపుకోవడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది మాకు. అలాగే మా సంఘ పెద్దలు, సంఘ పాస్టర్ గారులు, అలాగే బంధువులు అందరూ అయిన వారు అందరూ వచ్చి మమ్మల్ని ఈ క్రిస్మస్ ని జయప్రదం చేసినందుకు అందరికీ దేవుని పేరట వందనాలు తెలుపుకుంటున్నా. అందరికీ మరియు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు, అలాగే అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. థ్యాంక్ యూ. హిందూ ధర్మ పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ పాటుపడాలని ఆధ్యాత్మికవేత్త వేగేసిన రామ్మూర్తిరాజు కోరారు. భీమవరం పట్టణం ఆదర్శ్ నగర్లోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో మంగళవారం ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనం గావించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ హిందూ సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ కోసం జనవరి 5వ తేదీన విజయవాడలో జరిగే హైందవ సంఖారావం బహిరంగ సభకు పెద్ద ఎత్తున హిందువులు తరలి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో గాదిరాజు శ్రీనివాసరాజు, పెన్మెత్స రామ్మోహన వర్మ, దండు సూర్యనారాయణరాజు, కొత్తపల్లి మారరాజు, చీడే బాబురావు నాయుడు, మంతెన రామరాజు, ఎంవి సుబ్బరాజు, బిహెచ్ సత్యనారాయణరాజు, ఆర్ కృష్ణరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. హిందూ జాగృతి గురించి చెబుతూ
విజయవాడలో రేపు 5వ తారీఖున హైందవ జాతి సమ్మేళనం అంటే మన చేసి అందరూ తప్పనిసరిగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. అనంతవాహినిగా ప్రవహించే గంగా ఏ హిందుత్వం లోకమంత తల్లిగా అల్లుకున్న బంధమే హిందుత్వం. దేహమనే ప్రమిదిలో దీపం వెలిగించుదాం, జీవితాన్ని కొంతైనా దేశానికి పంచుదాం. ఇవ్వడమేలే మన జాతి లక్షణం, ఫలమలిచుటే గాని కోరదు ఫలితం. ఎన్ని యుగాలైనా గాని మారనిది ఈ గుణం, ఎంతైనా మనమంతా తీర్చాలి రుణం. కాలికి గాయమైతే కంటి చుక్కరాలదా, కలబోచిన మనసులని కష్టం కరిగించవా. కలిసి బతకడం మన ధర్మం మరమం, హరివిల్లుకు పురుడోచిన పొడిమి పూలవనం. వేష భాష భూషణాలు వేరు వేరు పందాలు, మన జననీ భరతమాత మందిరాన తోరణాలు. ఉడతకున్న భక్తి అంటే ఉన్నదంతా ఇవ్వటం, తనదేది కాదంటూ సర్వం అర్పించటం. మన గుణములే మన జీవిత ఫలితం. దేవాలయాల పరిరక్షణ కొరకు విజయవాడలో హిందూ పరిషత్తు వారు 5/1/2025 రోజున ఆదివారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి మహోత్సవంగా 3 లక్షల మందితో సభ జరుగుతుంది. మన వంతు మన జన ప్రపంచన మనం ఏం చేసాం, హిందుత్వానికి ఏం చేయగలిగాం, మన వంతుగా గుళ్ళో తిరగడమా, కొబ్బరికాయ కొట్టడమా, లేకపోతే ఏదైనా సహకారం ఉందా, అది చెయ్యాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మానవతా దృక్పథంతో ఈ మతాన్ని విడదీయడానికి పాకిస్తాన్ వాళ్ళు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా పూర్వీకుల్ని బయటికి తోసేసి మన జాతిని హింసించి ఎన్నో బాధలు పెట్టారు. ఆ బాధలు సహించి వాళ్ళు 500 సంవత్సరాల క్రితం అవన్నీ నాశనం చేశారు. ఇంకా కూడా మన రామ మందిరం కూడా కట్టడానికి 3 లక్షల మంది చచ్చిపోయినా సరే మొన్న 2019 ప్రారంభించి మొన్నటికి అయ్యింది అది రామ మందిరం. అయోధ్య అది మన అదృష్టం. కృష్ణ మందిరం, అయోధ్య, కాశీ ఇలాంటి దాంట్లో పవిత్రమైన స్థలాలన్నీ కూడా వాళ్ళు బస్సులు చేయడానికి చూస్తున్నారు. దీనికి అందరూ మన కంకణం కట్టుకుని మనం మమేకమై, అంటే ధన మన జన. ఇక్కడ డబ్బులే కాదు, మాట వల్ల కూడా చాలా పవిత్రత ఉంది. ప్రతి మనిషికి చెప్పాలి, చెయ్య కలపాలి. అంటే ఆస్తి కాదు, మనిషి కాదు, మనం ఏం మట్టిలో కలిసిపోయి మనుషులు. ఆ మట్టిలో కలిసిపోయి మనుషుల్ని పైన శివుడు సూత్రాడు. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని గర్వపడకోకుండా, ద్వేషం లేకుండా, తనామనాన్ని లేకుండా ఏకత్వంతో ఉండాలని, ఈ సభను జయప్రదం చేయాలని కోరుతూ భీమవరం మండలం రాయలం క్రీస్తు లూథరన్ చర్చిలో సోమవారం రాత్రి మహిళా క్రిస్మస్ వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జరిగాయి. పాస్టర్ రెవరెండ్ తేరా మోజెస్ క్రీస్తు సందేశాన్ని అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంఘ పెద్దలు, మహిళా సమాజం సభ్యులు పాల్గొన్నారు. Happy Christmas. Merry Christmas. Happy Christmas. Merry Christmas. క్రీస్తు నేడే పుట్టెను. హల్లెలూయా. క్రీస్తు నేడే పుట్టెను. హల్లెలూయా. Happy
స్తోత్రములు. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. క్రీస్తు రోజుల దేవాలయము రాయలము గురుమండలంలో ఈనాడు నేటి శ్రీల క్రిస్మస్ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ఘనంగా వైభవంగా స్థానిక సంఘ స్త్రీల సమాజము అందరూ కమిటీ వాళ్ళు స్త్రీల సమాజం సభ్యులు కలిసి ఐకమత్యంగా ఈ క్రీస్తు జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహించడము చాలా సంతోషకరము. మరి ప్రతి తల్లి జీవితంలో ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క దైవ దీవెన ఆశీర్వాదాలు మెండుగా శాంతి, సమాధానము, నెమ్మది, సంతోషము, మహా సంతోషము, అలాగనే అత్యానందము మరి ప్రభు అనుగ్రహించాలని ఈనాడు మరి క్రీస్తు రోజుల దేవాలయంలో రాయలము ప్యారిష్ నందు మరి స్థానిక సంఘ స్త్రీల సమాజం వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ క్రీస్తు జన్మదిన వేడుకలు జరగడం చాలా సంతోషం. అందరము ఈ క్రిస్మస్ వేడుకలో పాల్గొంది ఆ ప్రభు ఇచ్చేటువంటి గొప్ప దైవ దేవుని ఆశీర్వాదాలు మనం స్వతంత్రించుకుందాం. క్రీస్తు నేడు పుట్టెను, క్రీస్తు నేడు పుట్టెను, క్రీస్తు నేడు పుట్టెను. హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, వెరీ వెరీ క్రిస్మస్. మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలలో పండుగలు ప్రధాన భాగమని, ముఖ్యంగా సంక్రాంతి పండుగ మహా గొప్పదని ప్రభుత్వ మహిళా సంక్షేమ శాఖ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ లక్ష్మీకాంతం అన్నారు. శ్రీ విజ్ఞాన వేదిక ఆధ్వర్యంలో భీమవరం పిఎస్ఎం బాలికోన్నత పాఠశాలలో సంక్రాంతి సంబరాలను, రంగవల్లుల పోటీలను లక్ష్మీకాంతం ప్రారంభించారు. ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్ పిఎస్ఎన్ సత్యనారాయణమూర్తి మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం ఇదే ప్రాంతంలో సంక్రాంతి సంబరాలు ప్రారంభమవుతున్నాయని, మొదటిగా మన భీమవరంలోనే సంక్రాంతి సంబరాలు ప్రారంభమవుతాయని తెలియజేశారు. నిర్వాహకులు చెరుకువాడ రంగసాయి మాట్లాడుతూ సంక్రాంతి సంబరాలు సంప్రదాయబద్దంగా ప్రారంభించామని, పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో, వృద్ధాశ్రమంలో జనవరి 12 వరకు సంక్రాంతి సంబరాలు నిర్వహిస్తామని, వివిధ పోటీలు నిర్వహించి గెలుపొందిన వారికి బహుమతులు అందజేస్తామని తెలియజేశారు. జనవరి 5వ తేదీన భారతీయ విద్యాభవన్ సహకారంతో సంక్రాంతి కళా వైభవ ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తామని, ఎమ్మెల్యే అంజిబాబు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తారని తెలియజేశారు. అనంతరం విద్యార్థులచే రంగవల్లుల పోటీలు నిర్వహించగా 169 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో హైస్కూల్ హెచ్ఎం వారణాసి రాధాకృష్ణ, అరసవల్లి సుబ్రహ్మణ్యం, గంధం శ్రీదేవి, కె శిరీష, కలిగొట్ల గోపాల శర్మ, ఎండి సరోజిని, దండు శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పెద్దలు రంగసాయి గారికి, ఇతర పెద్దలందరికీ, పిల్లలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మనందరికీ తెలుగు సంస్కృతిలో సంక్రాంతి పండుగ అనేది అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది. ఈ కాలంలోనే మనకి ఉత్తరాయణ కాలం, పుణ్యకాలం రావటం, అలాగే పంటలన్నీ కూడా పండి రైతు సోదరులందరూ కూడా ఇంటికి చేరుకోవటం, అంతా ఆనందంగా ఉండటం. అందుకనే అది 3 రోజులు పెడుతుంటారు మనకి. అందులో సంక్రాంతిలో చివరి రోజు కూడా మనకి ఈ వ్యవసాయంలో సాయం చేసినటువంటి పశువులకు కూడా మనం ఒక పండుగ చేసి వాటిని కూడా గౌరవించడం అనేది మన సాంప్రదాయం. సో ఇంత అద్భుతమైన పండుగకి ఇవన్నీ చేస్తున్నటువంటి ఈ సంస్థ వారికి, నిర్వాహక కమిటీ వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. మా అమ్మ ఇక్కడ 70 సంవత్సరాల క్రితం చదివింది కాబట్టి ఏదైనా ఒక గిఫ్ట్ నేను కూడా స్పాన్సర్ చేస్తాను. ఫస్ట్ బ్యాచెస్లో 54లో 55లోనూ అది కాబట్టి ఖచ్చితంగా నాకు చాలా సెంటిమెంట్గా ఉంది ఇదైతే ఇక్కడ రావడం. మరి మా అమ్మ ఏ లోకంలో ఉన్నా కూడా చాలా సంతోషపడుతుంది. సో ఒక ప్రైజ్ని అయితే నేను ఇస్తాను, దానికి ఎంత అయితే చెప్తే దాన్ని ఇస్తాను. అదే ఓకే. సంక్రాంతి సంబరాలని ఈ స్కూల్లో ప్రారంభించటం, ఇంతమంది పెద్దల అందరి సహకారంతో ప్రారంభించడం చాలా సంతోషం అండి. ఈ సంక్రాంతి సంబరాల గురించి, ఆ ముఖ్యమైన పండుగల గురించి పిల్లలందరికీ తెలియజేయటము దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. ఈ ముగ్గులు పెట్టడం అనేది చాలా పూర్వకాలం నుంచి వచ్చే సాంప్రదాయము. ఈ పిల్లలకి చాలామందికి వాటి గురించి, వాటి ప్రాముఖ్యం గురించి తెలియటం లేదు. ఇలాంటి ముగ్గుల పోటీలు అవి పెట్టడం వల్ల అవన్నీ కూడా పిల్లలు తెలుసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకి నిలయం భారతదేశం. ఈ భారతదేశంలో జరిగేటువంటి ప్రతి ఒక్క పండుగ కూడా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికంగా ఉండేటువంటి ఏదో ఒక అంశానికి ముడిపడి ఉంటుంది. అలాగే రేపు రాబోయేటువంటి సంక్రాంతి లక్ష్మి ఏదైతే ఉందో సంక్రాంతి సంబరాలు కూడా మరి ప్రతి ఒక్కరిలోనూ రైతుల నుంచి కానీ, చిన్నారులు కానీ, పల్లి గ్రామీణ వాతావరణంలో అందరికీ కూడా ఇది ఒక ముఖ్యమైన పండుగ. ఆ పండుగలో భాగంగా ఇవాళ శ్రీ విజ్ఞాన వేదిక ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ రంగుల ముగ్గుల పోటీలు, మరి ఈ రోజునే సంక్రాంతి లక్ష్మి ఆహ్వానించినట్టుగా ఇంతమంది చిన్నారులతోటి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం మరి రంగసాయి గారికి, ఇక్కడ విచ్చేసిన అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. లోకా సమస్త సర్వే జన. సంక్రాంతి పండుగ అనేది పండుగల్లో ప్రధానమైనది. ఈ పండుగను మరి ప్రతి ఒక్కరూ ఆబాల గోపాలం కూడా నిర్వహించుకుంటూ మరి సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని అందరూ పంచుకుంటారు.
మధ్యతరగతి కుటుంబం వాళ్ళ కింద కూడా ఈ పండుగలన్నీ కూడా ఒక ఊరట కల్పిస్తాయి. ముఖ్యంగా రైతులకు పండగ ఇది. రైతులు పంట ధాన్యాలను ఇళ్ళకు వచ్చేస్తాయి. అలాగే డూడు బసవన్న, పిట్టల ధర, గంగిరెడ్లు, అలాగే అన్ని రకాల ప్రాచీన కళా వైభవాలు కూడా దీంట్లో ప్రదర్శనలు జరుగుతాయి. సంక్రాంతి సంబరాలు భీమవరం పట్టణంలో ఈ కార్యక్రమాల్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా 9 రోజులు నిర్వహిస్తాం. దానిలో భాగంగా ఈరోజు పొట్టి శ్రీరాములు మున్సిపల్ గర్ల్స్ హై స్కూల్లో ప్రతి సంవత్సరం ఆచారంగా వస్తుంది. ఇక్కడి నుంచి సంస్కార్ స్కూల్, సివి రామన్ స్కూల్, ఆదిత్య స్కూళ్ళు, అలాగే బార్డోలి, సెయింట్ మేరీస్, జేఎల్బి, మున్సిపల్ స్కూల్స్ అన్నిటి కూడా కలిపి ముఖ్యంగా మహిళా సంఘాలతో కూడా మున్సిపాలిటీలో కూడా రంగవల్లుల పోటీలు నిర్వహిస్తాం. అన్నీ కూడా అయిన తర్వాత 12వ తేదీ గునుపూడి నాచువార్ సెంటర్లో ఉన్న శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయ కమిటీ వారు, శ్రీ ప్రభాకర్ గారు, వారి బృందం దాసు అంతా కలిసి వీళ్ళందరికీ ఎన్ని బహుమతులు కావాలన్నా ఇస్తున్నారు. మరి బహుమతులే కాకుండా మరి సర్టిఫికెట్లు ఇస్తున్నారు. అంచేత 12వ తారీఖున కూడా మన గుడి దగ్గరే ఇక నాచువార్ సెంటర్లో ఈ ముగ్గుల పోటీ కూడా ఏర్పాటు చేశాం. వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. శ్రీ దండు శ్రీనివాసరాజు గారి బృందం అంతా కూడా దీంట్లో పాల్గొన్నారని మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. సంక్రాంతి సంబరాలు అంటే చాలామందికి ఈరోజు తెలియకుండా పోతున్నాయి. కంప్యూటర్లోనూ, ల్యాప్టాప్ల్లోనూ, ఫోన్లోనూ గేమ్లు ఆడుకునే సంస్కృతి బాగా పెంపొందింది. కానీ ఆ గేముల వల్ల పిల్లలకి టెన్షన్ పెరుగుతుంది తప్ప జ్ఞానం రాదు. ఈ ముగ్గుల పోటీల వల్ల ఎంతోమంది చాలా ఆనందంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఆహ్లాదాన్ని, ఆనందాన్ని కూడా అందిస్తుంది ఈ ముగ్గుల పోటీ. మన సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలుసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. సంక్రాంతి అంటేనే నూతన క్రాంతి. మనకి 36 సంవత్సరాలుగా ఈ విజ్ఞాన వేదిక వారు అన్ని పండుగల యొక్క ప్రాధాన్యతను తెలియజేస్తూ రకరకాల కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. అందులో భాగంగా ఈరోజు సంక్రాంతి సంబరాల్ని మా స్కూల్లో ప్రారంభించడం చాలా హర్షదాయకం. డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉండి శాసనసభ్యులు కానుమూరి రఘురామకృష్ణరాజును ఉండి ప్రెస్ క్లబ్ నూతన కార్యవర్గం సోమవారం పెదమరంలోని ఆయన నివాసంలో కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఉండి ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు బురిడి సురేష్ బాబు, కొక్కిరిగడ్డ ఇజ్రాయిల్ బాబులు రఘురామకృష్ణరాజును సాల్వతో సత్కరించి పుష్పగుచ్చాలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ట్రిబ్యునల్ మాట్లాడుతూ ప్రజలకు, ప్రజా ప్రతినిధులకు వారధులుగా పనిచేసి ప్రజా సమస్యలను వెలికి తీయడంలో మీడియా కీలక భూమిక పోషిస్తుందని వారు తెలిపారు. జీతాలు లేకపోయినా ప్రజా సమస్యలపై నిరంతరం పోరాడుతూ ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావడానికి మీడియా చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమని వారు కొనియాడారు. ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు మాట్లాడుతూ నూతన కార్యవర్గం ఎన్నిక తర్వాత ఉప సభాపతి ఉండి ఎమ్మెల్యే కానుమూరి రఘురామకృష్ణరాజుని కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉందని వారు తెలియజేశారు. విలేకరుల సమస్యలు ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకువెళ్లడం జరిగిందని, సమస్యలు పరిష్కారానికి కృషి చేస్తారని హామీ ఇవ్వడం జరిగిందని వారు చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్టీవీ రిపోర్టర్ ఆకుల వెంకట్, సత్య గోదావరి సబ్ ఎడిటర్ తాడి వెంకటరమణ, ఏఎన్ఐ రిపోర్టర్ ఈతకోట యాకోబురాజు, ది జర్నలిస్ట్ జిల్లా స్టాఫ్ రిపోర్టర్ గడి నరేంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఉండి నియోజకవర్గ ప్రజలకు నమస్కారం అండి. ఉండి నియోజకవర్గ ప్రెస్ క్లబ్ నూతన కార్యవర్గం నిన్న ఎన్నిక జరిగింది. మాజీ అధ్యక్షులు, కార్యదర్శుల మధ్య నిన్న నూతన కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మాజీ అధ్యక్షులు ఆకుల వెంకట్, సెక్రటరీ ఏతకోట యాకోబరాజు సమక్షంలో నూతన కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఈ ఎన్నికలో అధ్యక్షులుగా నన్ను బురుడి సురేష్ బాబు అని నన్ను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. కార్యదర్శిగా TV5 ఇజ్రాయిల్ బాబును కూడా కార్యదర్శిగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారి సమక్షంలో ఎమ్మెల్యే గారిని కలవడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే గారు ఆశీస్సులు మాకు అందించారు. మీరు జాగ్రత్తగా చేసుకోండి, ప్రజా సమస్యలన్నీ కూడా అధికారులకి, ప్రజాప్రతినిధుల దృష్టికి తీసుకురావడానికి మీడియా అనేది చాలా కీలకమైనది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ఉన్నట్టుగా రాసి ఏదైనా సమస్య ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకురామని చెప్పేసి ఎమ్మెల్యే గారు మాకు ఆశీస్సులు అందించడం జరిగింది. కాబట్టి నన్ను అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్నందుకు మా కార్యవర్గాన్ని అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, మా మీద నమ్మకాన్ని ఉంచిన మా కార్యవర్గానికి అందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా ఆ నమ్మకాన్ని ఉమ్మ చేయకుండా ఖచ్చితంగా నేను అనేది నాకు అప్పచెప్పిన బాధ్యతల్ని సగౌరవంగా నిర్వహిస్తానని కోరుకుంటున్నాను. ప్రెసిడెంట్గా బురుడి సురేష్ బాబుని, సెక్రటరీగా కొక్కిరిగడ్డ ఇజ్రాయిల్ బాబు అని నన్ను ఎన్నుకున్నారు, ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. ఈరోజు ఒక ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ఆశీస్సులు మేము అడిగాము. ఆయన వచ్చి మీ సమస్యల మీద మీరే పోరాడాలి, మనకి ఇన్ని గవర్నమెంట్లో 2 గవర్నమెంట్లు వచ్చినాయి, లాస్ట్ టైం గవర్నమెంట్లో విలేకరులకు సరైన న్యాయం జరగలేదు, నాకు విలేకరులకు కొంచెం న్యాయం చేయమని చెప్పి మేము సార్ని ఇలాగ సైట్లు కానీ, లిక్విడేషన్ కార్డులు కానీ వగైరా విషయాలకు మేము సార్తో ప్రస్తావించాం. సార్ దానికి మన డిప్యూటీ స్పీకర్ గారు సానుకూలంగా స్పందించి
మీ సమస్యలను నేను తీరుస్తాను, విలేకరులందరికీ ఎక్రిడేషన్ కార్డులు వచ్చేటట్టు నేను చర్య తీసుకుంటాను, విలేకరులు రావాల్సిన జర్నలిస్టులు అందరికీ ఇళ్ళ గురించి కూడా నేను మాట్లాడతానని చెప్పి మాకు హామీ ఒకటి జరిగింది. అలాగే విలేకరుల సమస్యల మీద మేము పోరాడతా కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ప్రగతి పదం వైపు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మీడియా సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ చదరవాడ నాగరాణి. గ్రామాల అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది, శాసనసభ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు. నేరాలను కట్టడి చేసేందుకు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని ముఖ్య ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి నిఘాను కట్టుదిట్టం చేశాం, ఏలూరు రేంజ్ ఐజీ అశోక్ కుమార్. జిల్లా కేంద్రమైన భీమవరం నుండి కలెక్టరేట్ ను ఉండి నియోజకవర్గానికి తరలించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వంలోని కొంతమంది పెద్దలు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను అడ్డుకుంటాం, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని వార్తల కోసం BCN డిజిటల్ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఫేస్బుక్ పేజ్ ని ఫాలో అవ్వండి. అప్డేటెడ్ వార్తల కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.